जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 7वीं जमात की अंग्रेजी की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उसका लैसन नंबर 7 द प्रिंसैस हू नैवर स्माइल्ड अर्थात वो राजकुमारी जो कदी मुस्कुराई नहीं। उसकी एक्टिविटीज़ लैसन दियाँ एक्टिविटी नंबर 3 ਅਤੇ एक्टिविटी नंबर 4 इस वीडियो ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ अर्थात समझ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। जो लैसन जो सबक जो कहानी पढ़ी है सुनी है वो पढ़ के सुन के किन्नी कुछ समझी है उस बारे यह एक्टिविटी है। जिन्ने भी सवाल होंगे वो लैसन दे नाल ही जुड़े हुए होंगे ते जे लैसन दाना सुनिया पढ़िया ते समझ लिया ते सवालों के जवाब देने विच किसी भी किस्म की कोई तंगी परेशानी नहीं आएगी। सो तुसी सारे अपनी नोटबुक लै लो, पेन लै लो ते ਜਿਹੜੇ सवाल ਦੇ जवाब ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਗ ਵਰਿਡ, ਵਰਿਡ ਮੈਨੇ ਚਿੰਤਤ, ਅਬਾਊਟ ਤਾਨਿਆ, ਤਾਨਿਆ ਬਾਰੇ। ਤਾਨਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ ਤਾਨਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤਾਨਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ? ठीक है, क्यों फिक्रमंद सी? सो क्योंकि वो मुस्कुराती नहीं सी। सो असीं जवाब देता इदां द किंग वाज वरीड अबाउट तान्या दी प्रिंसैस बिकॉज, क्योंकि वाई है क्यों? बिकॉज शी नैवर स्माइल्ड और लाफ्ड, वो कदी मुस्कुराई नहीं कदी हसी नहीं, इस करके राजा उहदे बारे फिक्रमंद सी। ते क्वेश्चन नंबर 2 है वट डिड ही डू टू अम्यूज हिज डॉटर। अम्यूज मने परचाउणा, हसाउणा, मनोरंजन करना, खुश करना। राजे ने अपनी धी नूं खुश करन लई, ਉਹਦਾ मनोरंजन करन लई, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀਆ ਭੰਡ ਮਸਖਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੀ ਕਾਲਡ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਅ ਕਲਾਊਨ, ਇੱਕ ਮਸਖਰਾ ਜੋਕਰ, टू अम्यूज हिज डॉटर। उन्हें एक जादूगर बुलाया, फिर एक मस्खरा बुलाया अपनी धी नूं खुश करने लई। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 वट डिड दी मैजिशियन डू। मैजिशियन मैंने जादूगर, डिड है देखो बच्चों, डू मैंने करना। सो डिड नाल हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो जदों असीं जवाब देवांगे तो वह सैकेंड फॉर्म में आएगा, अर्थात जादूगर ने की किया? सो देखो शोड, दिखाया। दी मैजिशियन शोड दी प्रिंसैस सम ट्रिक्स, अर्थात जादूगर ने राजकुमारी नूं कुछ हथ सफाइयां, हथ दियां सफाइयां, हथ फेरियां, कोई जादूगरियां दिखाइयां। ठीक है। सो वट डिड दी क्लाउन डू, जिहड़ा जोकर सी, मस्खरा सी, उन्हें की कीता? दी क्लाउन ट्राइड टू मेक दी प्रिंसैस लाफ विद अ माइम, अर्थात मस्खरे ने राजकुमारी नूं हसाण दा यतन कीता माइम करके, अर्थात नकल करके, हत्थां पैरां दे नाल उन्हें मूँह विंगा टेढ़ा करके एक्टिंग करके उन्हें उन्होंने हसाण दा यतन कीता। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 वट डिड द किंग डू वैन दी प्रिंसैस डिड नॉट स्माइल। मतलब राजे ने की कीता जदों, वैन दी प्रिंसैस डिड नॉट स्माइल, जद राजकुमारी मुस्कुराई नहीं तो फिर राजे ने की किया? राजे ने पहले जादूगर सद्या, वो फिर भी नहीं मुस्कुराई, फिर उन्हें मस्खरा क्लाउन जोकर सद्या, वो फिर भी नहीं मुस्कुराई, तो कहते फिर राजे ने की किया? सो जवाब है द किंग टोल्ड ऑल द पीपल इन द कंट्री, राजे ने सारे देश विच, अपने देश में सारे लोगों को कहा दैट एनीवन, कोई भी, हू मेक्स द प्रिंसैस लाफ, जो रानी नूं हसा, जो राजकुमारी नूं हसा देगा,
would get to marry the princess, ਉਹ ਰਾਜकुमारी ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर सकेगा। ठीक है। फिर अगला सवाल है who was Ivan, Ivan कौन सी। सो Ivan was a poor boy, एक गरीब मुंडा सी, who worked for a farmer, जो एक किसान ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, and ਅਤੇ lived very far from the king's palace, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ महल ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। Question number 7, what did Ivan want to do, ਆਈਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ he wanted to take a chance at making the princess laugh, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, who all did he meet on his way to the palace, on his way to the palace ਅਰਥਾਤ ਮਹਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲੇ। who all ਮੈਨੇ who all did he meet, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। on his way ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਮਹਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ 'ਚ ਮੱਛੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਟਿੱਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ he met, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੀਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਟ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ he met a fish, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, a mouse, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, and a grasshopper, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ, on his way to the palace, ਮਹਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਟਿੱਡਾ ਮਿਲੇ। Question number 9, what did they want, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਛੀ, ਉਹ ਚੂਹਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਟਿੱਡਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I want a new home, ਹਨਾ। ਸੋ they wanted a new home, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੋਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। Question number 10, what did Ivan give each of them, ਆਈਵਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਿੱਕੇ ਸੀ, 3 ਜਾਣੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈਵਨ ਗੇਵ ਆ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ, ਆ मैंने एक गोल्ड मैंने सोना कौन सिक्का, एक सोने का सिक्का, ईच ऑफ देम, हरेक नू, आइवन ने वो हरेक नू एक सोने का सिक्का दिता। वेयर वाज दी प्रिंसेस, राजकुमारी किथे सी। सानू पता है कि वो उत्ते खड़ी सी अपनी खिड़की दे ना, खिड़की दे कोल सी वो। दी प्रिंसेस वाज एट दी विंडो ऑफ हर रूम, वो अपने कमरे दी खिड़की ते सी। What was she doing, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। So she was standing by, ਉਹ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਈਵਨ ਵੱਲ। She was standing by her window, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। And looking at Ivan, ਅਤੇ ਆਈਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। What happened when Ivan fell into a hole, hole मैंने खुद, fell मैंने डिगिया। ਕੀ ਹੋਇਆ, what happened ਕੀ ਹੋਇਆ, when ਜਦੋਂ आइवन fell into a hole, आइवन खुड विच डिगिया। सो जवाब है दी फिश, दी माउस, दी ग्रासहॉपर। हुण देखो बेटा ये फिश नहीं हैगा, पहले तो जांदे उन्होंने एक कोई मच्छी मिली, हुण मिल गई दी फिश, मिल गई ਉਹ ਵਾਲੀ मच्छी ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। दी माउस ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। दी ग्रासहॉपर ਉਹ ਘਾਹ ਟਿੱਡਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਵਾਲੇ। सो दी फिश, दी माउस एंड दी ग्रासहॉपर अपीयर्ड, प्रगट हो गए, हाजिर हो गए, सामने आ गए। एंड पुल्ड आइवन फ्रॉम दी होल, ਅਤੇ ਆਈਵਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਲਾਫਿੰਗ, ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਸਟਾਰਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। She started laughing, ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Because ਕਿਉਂਕਿ pulling off Ivan from the hole, ਅਰਥਾਤ ਆਈਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, by a fish, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵੱਲੋਂ, a mouse, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਵੱਲੋਂ, and a grasshopper, ਇੱਕ ਘਾਹ ਟਿੱਡੇ ਵੱਲੋਂ, was the funniest thing,
सब तो ज़्यादा मजाकिया हासे वाली गल ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ she had ever seen ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਟਿੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਵਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। What did the king do? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? The king kept his promise. ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ keep one's promise. And got the princess married to Ivan. ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 4। ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਿਲੈਕਟ ਮੈਨੇ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਕਰੈਕਟ ਮੈਨੇ ਸਹੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਚੋਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੋ। ਐਂਡ ਫਿਲ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਗਿਵਨ ਬਲੈਂਕ। ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਠੀਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਤਾਨੀਆ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਟੀ ਗਰਲ। ਪ੍ਰੈਟੀ ਮੈਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸੋਹਣੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤਾਨੀਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਯਸ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਮੀ ਸਮਾਈਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਮਾਈਲ। ਨੰਬਰ 2, ਦੀ ਕਿੰਗ ਕਾਲਡ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਅ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਕਲਾਉਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅ ਕਲਾਉਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀ ਕਿੰਗ ਕਾਲਡ ਅ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅ ਕਲਾਉਨ ਟੂ ਅਮਿਊਜ਼ ਹਰ। ਹਰ ਮੈਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਗੇਵ ਆਈਵਨ 3 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਪਰ ਮੈਨੇ ਤਾਂਬਾ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਵਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ 4, ਆਈਵਨ ਮੈਟ ਆ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੂਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਿੱਡਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈਵਨ ਮੈਟ ਆ ਫਿਸ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 5, ਆਈਵਨ ਗੇਵ 1 coin ਟੂ ਦੀ ਮਾਊਸ। ਉਹਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਹਾਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈਵਨ ਗੇਵ 1 coin ਟੂ ਦੀ ਮਾਊਸ। ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਾਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਏ ਹਰ ਵਿੰਡੋ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਖਿੜਕੀ ਤਾਕੀ ਸੀ। ਆਈਵਨ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਲ। ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਵਨ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਅ ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਵਨ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਅ ਰਿਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈਵਨ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਅ ਲੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਵਨ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਅ ਹੋਲ। ਆਈਵਨ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਲਾਫਟ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੱਸੀ। ਔਨ ਸੀਇੰਗ ਦੀ ਸਮਾਲ ਐਨੀਮਲਸ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੀ ਫਿਸ਼ ਮੱਛੀ, ਮਾਊਸ ਚੂਹਾ ਐਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹਾਪਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁੱਲ ਅਪ, ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ। ਆਈਵਨ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪੁਸ਼ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ। ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਦਬਣਾ, ਤੇ ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਪੁਸ਼ ਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇ ਧੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਲ ਅਪ, ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਲ ਅਪ ਆਈਵਨ ਟੂ ਸੇਵ। ਅਪ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ, ਪੁੱਲ ਮੈਨੇ ਖਿੱਚਣਾ। ਪੁੱਲ ਅਪ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਖੁੱਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਸਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਕੁਏਕ। ਸੋ ਚਲੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 7th ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।